Hello and good evening to all of you. Welcome to CSCP IS Academy. So, আজি সবে শুনা পাই আছে সো আজি আমাৰ ইকোলজি এনভাইৰনমেন্টৰ আমাৰ আজি যোনটো লাষ্ট সেশন কৰিব গৈ আছো দ্যাট ইজ আমাৰ ডিজাস্টাৰ এনভাইৰনমেন্টাল ডিজাস্টাৰ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ৰিলেটেড ইস্যুজ along with wildlife conservation of flora and fauna. So এই গুটে হেৰিটো আমি কভাৰ কৰিব গৈ আছো So disaster, sustainable development, wildlife, conservation of flora and fauna and some other related topics that we are going to cover. So let's begin. Environmental disaster. So environmental disaster boli kole ami ki buzu environmental ki korla environmental disaster boli kole ami ki buzu it is or ecological disaster which is defined as a catastrophic event regarding the natural environment caused due to the natural or human activity. So jikono jontu catastrophic event eta hoy so catastrophic mane birat bhayankor event eta catastrophic event regarding the natural environment caused due to any natural or human activity jontu hoy tetia hetuk ami ki boli ko environmental disaster hisabe ko. So it shows how the impact of humans alteration of the land has led to widespread and or long lasting consequences. It affected agriculture, wildlife, biodiversity, the economy, human health. The most common causes include pollution that seeps into groundwater or body of water. The most common cause include pollution that seeps into groundwater or body of water, emissions into the atmosphere and depletion of natural resources, industrial activity and agricultural practices. Right? So hetu kami ki boli ko environmental disaster boli ko. For example yate janake forest fire, then tar bisor ekhini amar flood, birds janake oil spill hoi jay hagorot to tetia ba jikono khetra jodi jongol janake amar jodi jongol ko jui lagi jay tetia holo mane sorai sirikoti janake gos kata, deforestation, huge amount of pollution from thermal power stations, all these causes natural disasters. So types of environmental disasters ki hobo pare types boli kala ami duta groupot divide koru, natural disasters or ifale hol amar man made disasters. Correct? So natural disasters boli kale amar earthquakes, floods, hurricanes, wildfires ebla ahi jabo amar almost like natural disasters aru prottekta disaster ki kore ako environment ok affect kore janeke suppose ami janu je bhumikompo ahisile ahomot 1950s ot বহুত ডাঙৰ ভূমিকম্প আহিছিলে আৰু হেতুৰ পৰা কি হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যোনটো তলিখন অলপ ওপৰলৈ উঠি আহিল সো হেতুৰ কাৰণে কি হ'ল তলখন মানে ওপৰলৈ এনেটো সেডিমেন্টেশন হয় এনেটো মানে ডিপজিশন হয় আৰু ডিপজিশন হৈ পেলাই হেখিনি ফিল আপ হৈ যায় বাট সাডেন আৰ্থকুৱেকৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল আপলিফটমেন্ট হৈ গ'ল অলপমান অন দ্য বেড অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু হে কাৰণে কি হ'ল দিস কজেস ফ্লাড সো হেতুৱে কি কৰিলে আকৌ ফ্লাড ক্ৰিয়েট কৰি দিলে So আৰু হে ফ্লাডৰ কাৰণে আমি জানো যে মাটি ভালু হয় বা ইফালে বেয়াও হয় ফ্লাডে ভালেখিনি আমাৰ খেতি বাতি বেয়া কৰে সো খেতি বেয়া হলে আকৌ ফুড স্কেৰচিটি হৈ যায় ফুড স্কেৰচিটি হৈ গলে পভাৰ্টি হৈ যায় পভাৰ্টি হৈ গলে ক্ৰাইম হৈ যায় ফাইন সো all these things are connected to each other. Man made disasters আহিব পাৰে oil spills, nuclear accidents, industrial pollution, even war, etc. all these epidemics. So some visuals or some images about what it will look like. Next we come to the causes of environmental disasters. Cause ki ho pare climate change and extreme weather.
So climate change আকৌ হেতু man made হয় কাৰণ কে মানুহৰ কাৰণে গুটে climate change হেৰি হৈ আছে deforestation যোনটো সবতকে ক'ব গ'লে ডাঙৰ প্ৰবলেম যোনটো আমি কৰি আছো মানুহবিলাকে যোনটো কৰি আছো আমি গছ rampant deforestation cutting of trees habitat destruction হেতু এটা industrial accidents and poor waste management fine poor waste management আমি কৈছিলো last class হতো যে যোনবিলাক heavy metal যেনেকৈ mercury হওক cadmium হওক এইবিলাক যোনবিলাক ৰিলিজ হয় from industrial effluents বুলি যোনটো কোৱা যায় হেনেকে পেলাই মানে arsenic যেনেকৈ আছে so হেতুৰ পৰা ground water pollution so waste management sewage disposal পৰা আমাৰ waste management ভালকে নহয় so হেতু plastic garbage disposal plastics non biodegradable waste plastic pollution so over exploitation of natural resources over exploitation of all the natural resources including land water air forest wildlife everything impact of on ecosystems and human life so loss of biodiversity impact ki hoy etur pra impact hoy loss of biodiversity hoy jay habitat destruction or ami biodiversity beleke porisilu eta classot tate ami koisilu je biodiversity amar karone kiman important hoy we are the part of the food chain we are the part of the ecosystem so we cannot live alone ami kita okole thakibo noaru heneke jodi ami bole amar bahut resource ase ami depend hobo na lage no we have to be dependent on not only humans but we have to depend on animals on plants we are dependent on almost everything surrounding us so air water soil pollution so air water soil pollution these are the impact health issues hobo pare obviously ajikali junto amar health beya hoy goi ase health issues bari goi ase hebla ki hor karone it is a main result is pollution main result is environmental degradation displacement of communities janeke for example হেদাহন আমি কৈছিলো যে sea level rise hobo যেতিয়া global warming hobo তেতিয়া বৰফ গলিলে sea level rise hobo যেতিয়া sea level rise hobo তেতিয়া সাগৰৰ পানীটো কি হ'ব ভিতৰলৈ সোমাই আহিব মানে বাংলাদেশত যেনেকে সন্মুখৰ যিখিনি আইল্যান্ডস বিলাক আছে হেখিনিত কি হৈ গৈছে এতিয়া পানী তাতে হেৰি হৈ গৈছে সেলাইন হৈ গৈছে মাটিখিনি আৰু সেলাইন হৈ যোৱাৰ কাৰণে বানুখিনি ওপৰলৈ মানে নৰ্থৰ ফালে মুভমেন্ট কৰিব লাগা বাধ্য হৈ গৈছে আৰু হেতুৰ কাৰণে India leke migration hoise that is from Dhrubri from Karimganj side ifale West Bengal phale mane there is a pressure of people from Bangladesh towards the north towards the west towards the east because south the sea is coming in so hekane ki hoy ase displacement of community hoy ase migration hoy ase forced migration hoy ase economic losses obviously economic losses and infrastructure damage so hetu to ase baru cloud burst jodi hoy jay excessive rainfall jodi hoy jay flood ahi jay tetiale economic loss to ase infrastructure damage ase ekhon dolong iman kosto kori bonar bisot khoros korar bisot jodi dolong khon hothat bhangi jay ba rasta ata ase paharia area ta ase aru gute rastar bhangi pori jay tetiale economic loss ase human loss ase plus infrastructure damage to hoy so examples kisuman janeke for example Bhopal gas disaster jonto hoisile 1984 ot fine release of methyl isocyanate gas which is a very toxic gas boli dhara jay so methyl isocyanate gas release hoar karone more than 8,000 people died fine and almost like 5,50,000 injuries so heneke mane bahut dangor eta kisuman permanently disabled hoy gisile Bhopal gas disaster Chernobyl disaster asile jonto so Chernobylot jonto 31 deaths according to hetu time of Soviet asile so then radiation effects hoisile Chernobylor karone radiation effects or karone bahut khini mane death hoisile 4,000 man Fukushima Daiichi jonto Japanot Fukushima Daiichi 2011 ot jonto disaster hoisile to yar pra ako janeke nuclear radiations bilak emit hoisile so no doubt it was controlled to a large extent but still there was a speculation that there was radiation that came out and even the waters of the ocean got affected because of this aru bhalekhini life affected hoisile hetu pora Amazon deforestation
এমেজনক যোনটো লাং অফ দ্য আৰ্থ বুলি কোৱা যায়, হাওঁফাও, তো পৃথিৱীৰ কি হয়, এমেজন ৰেইন ফৰেষ্ট পৃথিৱীৰ লাং হয়। যে মানুহৰ কাৰণে যেনেকৈ লাংটো যেনেকৈ যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পৃথিৱীৰ কাৰণে এমেজন সিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কিহৰ কাৰণে? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এবজৰ্ব কৰি থাকে আৰু অক্সিজেন ৰিলিজ কৰি থাকে। আমাৰ যেনেকৈ লাংছৰ পৰা আমি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমি ৰিলিজ কৰোঁ আৰু অক্সিজেন লওঁ, সেনেকৈ পেলাই এহেঁতে মানে ৰেইন ফৰেষ্টে কি কৰে, এমেজন ৰেইন ফৰেষ্ট চবতকৈ ডাঙৰ ফৰেষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, ৰেইন ফৰেষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। চ' এহেঁতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এবজৰ্ব কৰে আৰু অক্সিজেন ৰিলিজ কৰে। চ' দেট ইজ এ চিম্বায়টিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ। চ' লছ অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড climate change impact, right? Deepwater horizon oil spill. So deepwater horizon oil spill হৈছিলে মানে এখন জাহাজ এখনে ক্ৰুড অইল লৈ গৈ আছিলে আৰু ক্ৰুড অইল লৈ যাওঁতে জাহাজখন উল্টি গৈছিলে আৰু উল্টি যাওঁতে মানে খাৰুৱা তেল একদম খনিজ তেল, তো একদম ক'লা যোনটো ভাৰী যোনটো তেল, সেইটো উল্টি যোৱাৰ কাৰণে কি হ'ল, মানে গোটেই ওপৰত চামনি এটা পৰি গ'ল আৰু অক্সিজেন নোহোৱা হৈ গ'ল ভিতৰত, পানীৰ ভিতৰত, আৰু ছানলাইট নোযোৱা হৈ গ'ল। চ' ফটোচিনথেচিছ যোনটো ফটিক জোনত আমি পঢ়িছিলোঁ নোহোৱা হৈ গ'ল। চ' সেনেকৈ পেলাই বহুত প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তু গছ গছনি চব মানে মৰি গ'ল, মাছ চাছ চব এইবিলাক মৰি চেছ হৈ গ'ল। চ' মেৰাইন লাইফ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড ইকনমিক লছ, চ' সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম। ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট, আমি লাষ্ট ক্লাছতো আমি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছৰ কথা পাতিছিলোঁ। তো বহুতবাৰ এইটো ইউজ হয় এই শব্দটো ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট। চ' ফ্ৰম এনভাইৰনমেণ্ট পইণ্ট অফ ভিউ আমাৰ অলপমান গোটেইকেইটা গ'ল আমি অলপমান চাইছিলোঁ। আৰু কি বস্তু হয় ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট? ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে ডেভেলপমেণ্ট ডেট মিটছ কাৰেণ্ট নিডছ উইদাউট হাৰ্মিং ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনছ। তো আমি এতিয়া খাওঁ বা এতিয়া পিন্ধোঁ বা এতিয়া আমি বতাহ ইউজ কৰোঁ বা যিয়ে কাম নকৰোঁ কিয়, সেইটোৱে যাতে ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে এটা স্ক'প যাতে থৈ দিয়ে, চৰি, ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে যাতে একো নোহোৱা হৈ নাযায়। চ' আমিয়ে যাতে চব চেছ কৰি পেলাই বা ৱেষ্ট কৰি পেলাই যাতে আমি চেছ কৰি নিদিওঁ। সেইটো খনিজ বস্তু হওক বা লোহা হওক, কপাৰ হওক, আইৰণ হওক, মেটালিক মিনাৰেল হওক, ছইল হওক, গছ গছনি হওক, জীৱ জন্তু চব যাতে আমি ইউজ কৰি পেলাই চেছ কৰি পেলাই যাতে নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ নাথিং ইজ লেফ্ট, সেইটো যাতে নহয়। চ' ডেভেলপমেণ্ট ডেট মিটছ কাৰেণ্ট নিডছ উইদাউট হাৰ্মিং ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনছ, মানে আমি তিনিটা শব্দ সদায় ইউজ কৰোঁ জিঅ'গ্ৰাফী আৰু এনভাইৰনমেণ্টত। এটা হ'ল মিনিমাম, আৰু এটা হ'ল মেক্সিমাম, আৰু এটা হ'ল অপটিমাম। মিনিমাম হ'লেও বেয়া, কাৰণ কি মিনিমাম হ'লে আণ্ডাৰ ডেভেলপড হৈ থাকিব, আনইউটিলাইজড হৈ থাকিব। চ' মিনিমাম হৈও লাভ নাই। যদি মাটি আছে, সাৰুৱা মাটি আছে আৰু তাতে খেতিয়ে কৰা নাই, তেতিয়াহ'লেও লাভ নাই, কাৰণ কি সেই মাটিটো কেতিয়াবা এনেই থাকিলেও বেয়া হৈ যাব। মেক্সিমাম, মাটি যিমান আছে মানুহ বেছি, তাৰমানে লাগাতকৈ বেছি খেতি কৰি আছে পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা, তেতিয়াও বেয়া, কাৰণ কি তেতিয়া আকৌ মাটিটো বেয়া হ'ব। অপটিমাম যোনটো শব্দ, চব ক্ষেত্ৰতে আমি জানো, আমি খাব যেতিয়া আমি কওঁ যে আমি বহুত বেছি খালেও বেয়া, কমকৈ খালেও বেয়া, উইক হৈ যাব, বাট অপটিমাম খোৱাটো। চ' সেনেকৈ পেলাই অপটিমাম, দ্যাট ইজ হোৱাট ইজ, এই শব্দটো কিহৰ লগত ইউজ হয়? ছাষ্টেইনেবিলিটি। যেতিয়া অপটিমাম শব্দটো ইউজ কৰোঁ তেতিয়া আমি সেইটো কি বুলি কওঁ? ছাষ্টেইনেবল, ছাষ্টেইন কৰিব পাৰি। ছাষ্টেইন কৰা মানে যোনটো চলি থাকে, ছাষ্টেইন কৰি থাকে। চ' বেলেঞ্চেছ ইকনমিক গ্ৰ'থ, ছ'চিয়েল ৱেলবিং এণ্ড এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন। চ' এইটোৱে কি কৰে? এতিয়া বেলেঞ্চ কৰে। কিহক বেলেঞ্চ কৰে? ইকনমিক গ্ৰ'থ, ছ'চিয়েল ৱেলবিং এণ্ড এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন। ইট ইনক্লুডছ, কি ইনক্লুড কৰে? এনভাইৰনমেণ্টেল ছাষ্টেইনেবিলিটি, কনজাৰ্ভিং নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ, social sustainability, improving quality of life and equity. Economic sustainability, supporting long-term economic growth. So it includes what? Environmental sustainability, তাৰপিছত social sustainability, তাৰপিছত economic sustainability. Correct? So environmental sustainability মানে conserving natural resources, যিখিনি আমি আকৌ সেই যে পানী হওক, মাটি হওক, গছ গছনি হওক, আমি কনজাৰ্ভ যাতে কৰোঁ, কমকৈ যাতে ইউটিলাইজ কৰোঁ। আমি যেনেকৈ পইচা থাকিলে আমাৰ যেনেকৈ বেংকত আমি থৈ দিওঁ, বহুতে মানে আমি কমকৈ খৰচ কৰোঁ নহয়, চাই চিন্তি পেলাই। অকল পইচাটো ভাবিলে নহ'ব, আমি খানাটো সেনেকৈ ভাবিব লাগিব, বা মাটিখিনিও যাতে আমি অলপমান ভালকৈ থ'ব লাগিব। সেই চেন্সটো আহিব লাগিব ইন দ্য ছ'চিয়েল ফৰ্ম এণ্ড দ্য ছ'চাইটি, সেই চেন্সটো আহিব লাগিব যে মাটি, পানী, যিকোনো বস্তু আমি চৰাই চিৰিকটি, মানে গছ গছনি,
সব যাতে আমি ভালকে মানে অলপমান ট্ৰিট কৰোঁ, চবতে এনেকৈ ভাবোঁ যে চবতে যেনেকৈ ভগৱান আছে বা চবতে কিবা এটা ৰিচোৰ্চৰ এটা ভেলিউ এটা আছে, ফাইন। চ' অকল আমাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল ভেলিউটো ভাবিলে নহ'ব, দেৰ ইজ লিভিং অৰ নন লিভিং, এভৰিথিং হেজ ভেলিউ ইন দিছ ইউনিভাৰ্ছ। চ' সেইটো হ'ল ছাষ্টেইনেবিলিটিৰ এটা ডাঙৰ কনচেপ্ট। ছ'চিয়েল ছাষ্টেইনেবিলিটি, ইম্প্ৰুভিং কোৱালিটি অফ লাইফ এণ্ড ইকুইটি, ৰাইট। চ' পভাৰ্টি এলিভেশ্যন, জেণ্ডাৰ ইকুইটি, চ' এইবিলাক হ'ল আমাৰ ছ'চিয়েল ছেক্টৰছৰ যিখিনি হেৰি। ইকনমিক ছাষ্টেইনেবিলিটি, ছাপৰ্টিং লং টাৰ্ম ইকনমিক গ্ৰ'থ, শ্বৰ্ট টাৰ্ম নহয়, হঠাৎ বোলে কিবা এটা মাইনিং কৰি পেলাই মানে গোটেইখিনি লৈ পেলাই খান্দি চান্দি উৎপাত কৰিলোঁ, তাৰপিছত খালী হৈ গ'ল, এতিয়া আকৌ সেইখিনি গোটেই ডুবি যাব এৰিয়াখিনি। চ' সেনেকৈ পেলাই নহয়। চ' হিয়াৰ দেৰ ইজ এ sort of a Venn diagram which shows তিনিটা লোবছ আছে, য'ত এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন এণ্ড এনহেঞ্চমেণ্ট এটা আছে, মানে এনভাইৰমেণ্টৰ কথা এটা লোবত কোৱা গৈছে, এটাত কৈছে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, আৰু এটা লোবত কোৱা গৈছে ছ'চিয়েল প্ৰগ্ৰেছ। চ' যদি বহুতে দেখা পোৱা নাই মই সেইটো লিখি দিওঁ অলপমান। এইটো হ'ল ছ'চিয়েল প্ৰগ্ৰেছ, এইটো হ'ল এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন, এনভাইৰনমেণ্ট বুলিয়ে লিখিছোঁ, এনভাইৰনমেণ্ট। এটা হ'ল ছ'চাইটি, আৰু এটা হ'ল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, কাৰেক্ট। চ' এনভাইৰনমেণ্ট, ছ'চিয়েল প্ৰগ্ৰেছ, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট। মাজৰ যিখিনি ইণ্টাৰছেক্টিং এৰিয়া, যোনখিনি এৰিয়া ইণ্টাৰছেক্ট কৰে, ইণ্টাৰকানেক্টেড হৈ আছে, সেই এৰিয়াখিনি কি হয়, সেইটোক আমি কিহেদি শ্ব' কৰিব পাৰোঁ, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট। চ' এইফালে হ'ল ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট, এনভাইৰমেণ্টেল ডেভেলপমেণ্ট, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, আৰু ইণ্টাৰছেক্টিং যিখিনি মাজৰ লোব যিখিনি এৰিয়া, সেইখিনি হ'ল আমাৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট। তাৰমানে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমাক ছ'চিয়েল প্ৰগ্ৰেছটো লাগিবই, এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰগ্ৰেছো লাগিব, প্লাছ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো লাগিব, ন' ডাউট, ফাইন। এইটো আকৌ ছেইম অলমষ্ট ইন এ ভেন ডায়েগ্ৰাম, য'ত শ্ব' কৰা গৈছে দ্য পিপল, প্লেনেট আৰু প্ৰফিট, PPP, তিনিটা P, এটা হ'ল পিপল, এটা হ'ল প্লেনেট, আৰু এটা হ'ল প্ৰফিট। সেইটোৱে, তাৰমানে পিপল মানে হ'ল যোনটো আগৰ ডায়েগ্ৰামটো যোনটো আমি কৈছোঁ ছ'চাইটি, ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট, প্লেনেট যোনটো এনভাইৰমেণ্টেল ডেভেলপমেণ্ট, পৃথিৱীৰ বিষয়ে ভাবিব পৰা, প্ৰফিট যোনটো ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট। চ' এইফালে যদি প্ৰফিট আছে, এইফালে যদি প্লেনেট আছে, আৰু এইফালে যদি পিপল আছে, মাজৰ এই এৰিয়াখিনি যিখিনি কইনচাইডিং, যিখিনি ইণ্টাৰছেক্টিং যিখিনি এৰিয়া, সেই এৰিয়াখিনি কি হয়, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ এৰিয়া, দ্যাটছ দ্য বেষ্ট এৰিয়া। চ' প্ৰত্যেকখন কাণ্ট্ৰিয়ে কি টাৰ্গেট কৰিব লাগে, এই পৰ্চনটো এচিভ কৰিবৰ কাৰণে টাৰ্গেট কৰিব লাগে, য'ত অলপমান প্ৰফিটো থাকক, অলপমান প্লেনেটো থাকক, মানে পৃথিৱীৰ বিষয়ে অলপমান ভাবোঁ, গছ গছনিও ভাবোঁ, আৰু অলপমান মানুহৰ কথাও আমি অলপমান ভাবোঁ। কোনোফালে অলপমানো যদি আমি বায়াছ হৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে মানে সেই ট্ৰায়েংগল এটা নিচিনা, এটা ছাইডে যদি টানি দিওঁ, বাকীকেইটা ছাইডত অলপমান আমাৰ স্কেৰচিটি হৈ যাব। Role of governments and organizations. So obviously এইটো আমি ডিটেইলত লাষ্ট ক্লাছতো আমি পঢ়িছোঁ, কি অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ কি আছে আমাৰ, আৰু নেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আমাৰ কি আছে, সেইবিলাক আমি চাইছিলোঁ। তো ৰোল অফ গভৰ্ণমেণ্টছ এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনছ যাতে আমাৰ মেইনলি কি আহি যায়, ইউনাইটেড নেশ্যনছ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ আহি যায়, যোনবিলাক SDGs বুলি যোনটো আমি আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ, এতিয়াও যোনটো আমি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা পাতি আছোঁ। চ' ইউনাইটেড নেশ্যনছ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ, SDGs। তাৰপিছত কি আহি যায়, পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্ট এণ্ড ক্লাইমেট পলিচিজ, বুজিছোঁ। তাৰপিছত আহি যায় NGOs এণ্ড কমিউনিটি ড্ৰিভেন ছাষ্টেইনেবিলিটি এফাৰ্টছ, NGOs and community driven sustainability efforts.
Sustainable practices to prevent disasters. So, sustainable practices কি আছে? Sustainable practices আমি disaster root কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আছে আমাৰ solar মানে renewable energy adoption. Renewable energy adoption আমি একদম এটা এটাকে আমি ডিসকাস কৰিছিলোঁ আগতে solar আছে wind আছে renewable energy কি আছে আমাৰ solar wind hydel tidal geothermal nuclear right biogas fine then hydrogen national hydrogen mission no doubt all of technology lagibo all of energy lagibo but we can produce hydrogen by electrolysis by hydrolysis of water and then we can split the water into hydrogen and oxygen molecules and then we can burn hydrogen as such but that bonding is very strong so it needs to be there is consumption of energy that is going to take place in that splitting part that is called as the electrolysis or hydrolysis so ekita hol amar renewable source of energy yate ami ki adopt koribo paru ohome ki adopt koribo pare hetu ami abar saisilu agor class ote conservation efforts and reforestation etu ami saisilu eta shobdo use kori afforestation aru eta shobdo use kori reforestation afforestation mane jo jungle agoto nasile notun ke jane morubhumi nisna jaga tate ami jontu great green belt of Africa Sahara jontu koa jay fine great green wall great green wall of Africa of Sahara to Sahara morubhumit great green wall boli koa goise mane ekekhon country Central African country kekhone ki korise mili pelai tale koise je ami gos lagam aru he gos je lagaise hetuke great green wall boli koa goise but tar pisot jehetuke African countries hoy ako developed country bilake besi assist nokorile poisa nidile funding nokorile he kane hetu olopan khelimeli hol karon kyo tate because of paucity of fund hey gos bahut gos mori gol swasita haneke pelai irrigation or himan kini heri nasile so but it was a good concept and it is still there but it has not been revived to such an extent so hetu ami ki boli ko afforestation boli ko parim afforestation reforestation ki hoy reforestation jot agote jungle asile se kati pelwa gol jungle khini kiba karonat zoom cultivation hok ba ji kono karonat kati pelwa gol আর তাৰপিছত সেই জংগলখিনি আকৌ নতুনকৈ লগোৱা গৈছে আৰু যদি হেতু লগোৱা যায় তেতিয়ালে হেতুক আমি কি বুলি কওঁ ৰিফৰেষ্টেশ্যন waste reduction and pollution control always আমি এটা শব্দ এনভায়ৰনমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত সদায় এটা সেন্টেন্স মনত ৰাখিব লাগিব that is simple sentence but very effective prevention is better আৰু এটা শব্দ আমি ইউজ কৰিব পাৰো that is cheaper prevention is better and cheaper than cure বুজিছো তাৰমানে curing যোনটো হেতু সদায় মানে অলপমান problematic হয় আৰু সদায় অলপমান costly হয় but যদি preventionৰ কথা পাতো তেতিয়া prevention is সদায় better হয় আৰু it is also cheaper as than cure so right so that is what is called as prevention is better and cheaper than cure তাৰমানে বেমাৰ নোহোৱাটো ভাল বেমাৰ নহওঁতে বেমাৰ আমাৰ হিমানখিনি খৰচ নহয় বাট যদি বেমাৰ হৈ যায় তেতিয়াহলে আমাৰ হেতু ভালেখিনি খৰচ হয় ফাইন দিগদাৰি হ'ব হেনেকা বেমাৰ মানে অকল মানুহৰ বেমাৰ বুলি নহয় গুতে পৃথিৱীৰ বেমাৰ যোনটো এনভায়ৰনমেন্ট বুলি এনভায়ৰনমেন্টাল ডিগ্ৰেডেশনটো কি হয় পৃথিৱীৰ বেমাৰ হয় আৰু হেতু আমাকো এফেক্ট কৰিব নো ডাউট তো সদায় হে কাৰণে মানে এফৰেষ্টেশ্যন waste reduction মানে যোনটো কাৰ্বন ফুটপ্ৰিন্ট বুলি কোৱা যায় সো প্ৰত্যেকজন মানুহে কিমান ওয়েস্ট প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰডিউস কৰি আছে হেতু যদি আমি কমাব পাৰো তেতিয়াহলে বেটাৰ হয় ফাইন প্লাষ্টিক যদি আমি কমকে ইউজ কৰিব পাৰো পৰাপক্ষত জীৱান কমকে ইউজ কৰিব পাৰো বাট ওয়েস্ট ডিসপোজ আমি যে খাদ্য যদি কমকে মানে ওয়েস্ট কৰিব পাৰো যিখিনি লাগে সেইখিনি খালো বা আৰু যদি লাগে আকৌ পিছত খুজি ললো বাট একেলগে লৈ পেলাই ৰাস্তাত আকৌ খাব নোৱাৰি পেলাই পেলাই দিয়া যোনটো স্বভাৱ it's a very মানে হেতু টু ক্ৰিমিনাল অফেন্স বুলি ধৰিব লাগে আসমতে so disaster preparedness and resilient infrastructure
disaster preparedness and resilient infrastructure, right? তাৰপিছত চাৰ্কুলাৰ ইকনমি আজিকালি শব্দটো আমি ইউজ কৰোঁ কি চাৰ্কুলাৰ ইকনমি যদি এটা পেন এটা আছে সেই পেনটো যদি ইউজ নোহোৱা হৈ গৈছে সেই পেনটো গলাই পেলাই আমি কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি গলাই পেলাই কিবা এটা বেলেগ বস্তু এটা বনাব পাৰোঁ বেলেগ ডিজাইন কিবা বেলেগ এটা আমি সামগ্ৰী এটা বনাব পাৰোঁ নেকি চ' প্ৰথমতেতো ৰিডিউচ মানে কমকৈ ইউজ কৰোঁ যোনটো ইয়াতেও আছিলে ছেকেণ্ড থাৰ্ড পইণ্টত চ' প্ৰথমতে ইউজ কমকৈ কৰোঁ ৰিডিউচ তাৰপিছত ৰিইউজ সেই পেনটো প্ৰথমতে কমকৈ পেন ইউজ কৰোঁ কম যধে মধে পেন এনেকৈ পেলাই ইউজ নকৰোঁ প্লাছ কমকৈ ইউজ কৰোঁ আৰু প্লাছ সেইটো ৰিইউজ কৰোঁ আৰু যদি ৰিইউজ কৰাৰ পিছতো আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেইটো ৰিচাইকেল যদি আমি কৰিব পাৰোঁ ফাইন তো সেনেকৈ পেলাই আমি কি কৰিব পাৰোঁ অলপমান দিজ আৰ দ্য ছাষ্টেইনেবল প্ৰেক্টিচেছ that we can adopt মানে good habits for environmental protection so measures to control environmental degradation কি measures আছে আমাৰ যেনেকৈ ইয়াতে it may not be very again visible but let me read it out যেনেকৈ control population প্ৰথমতে population গৈ পেলাই সব মানে গৈ পেলাই আকৌ ফচি যাওঁ আমি the population বহুত বেছি হয় আৰু population যেতিয়া বহুত বেছি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভ্যালু যোনটো হেতু অলপমান এনভায়ৰনমেন্টৰ প্ৰতি অলপমান কমি যায় তো প্ৰথমতে আমি কি কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব পপুলেশন কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব তাৰ পিছত পাব্লিক পাৰ্টিসিপেশন মানে আমি যদি গভৰ্নমেন্টে কৰিব বুলি ভাবি থাকো তেতিয়া হলে এনভায়ৰনমেন্টৰ একো লাভ নহব পাব্লিকে হাতে কামে হেনেকে পাব্লিক পাৰ্টিসিপেশন right third hole amar control of industrial vehicular and agricultural pollution control of industrial vehicular agricultural pollution right protect biodiversity তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব আমি protect biodiversity prevent land degradation to যাতে আমি prevent কৰিব পাৰোঁ prevent land degradation তাৰপিছত pollution monitoring and control pollution monitoring and control তাৰপিছত environmental education training and awareness environmental education training and awareness environmental education training and awareness types of management of hazardous waste management of hazardous waste poverty eradication see বহুতে ক'ব পাৰে যে এনভায়ৰনমেন্টৰ লগত পভাৰ্টি কি কনসেপ্ট আছে পভাৰ্টিৰ লগত কি কনসেপ্ট আছে can anybody say what is the connection with poverty and environment poverty and environment or key connection ase kiba ko pariba ni only 2 people logged in today what happened so যেতিয়া পুৱাৰ হয় মানুহ যেতিয়া গৰীব হয় তেতিয়া
এনভাইৰনমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া নিজৰ যেতিয়া পেট খালী হৈ আছে তেতিয়া আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ কথা সিমান বেছি নাভাবে, right? So that is why poverty eradication is highly essential for people to realize the importance of environment, because when the population increases, the mutual respect among the population itself is not there. So what will be happen to the respect to the environment as such? So that is highly going to be inefficient, insufficient. Implement eco development program. Implement eco development program. Eco development program. Fine. So measures to control environmental degradation. Measures ki ase amar? First of all, jodi ami saw population control, public participation, control of industrial, vehicular aru agricultural pollution, protect biodiversity, land degradation, pollution monitoring and control, environmental education, training and awareness, management of hazardous waste, poverty eradication, aru implementation of economic development program. Right? So these are the major 10 focus areas that has to be taken for environmental degradation. Tasar ami aho olapan wildlife. So biodiversity ami pohisu tato ami olop solo wildlife ami olop pohisu. Wildlife ki bostu? Wildlife refers to undomesticated animals and uncultivated plant species. So wildlife mane wild mane hol jontu without any regulation, without any culture jontu grow hoy ase, so undomesticated animals jumla domesticate kora nai, manuher eku interference nai, aru uncultivated plant species jumla ase in the wild ene jongol jumla grow hoy ase, hekinik ami ki boli kau collectively wildlife boli kau. To wildlife duta bostu ahi jay, eta ahi jay flora jontu hol plant species, aru eta ahi jay fauna. Fauna mane hol jontu animal species. Eta hol plant kingdom, eta hol animal kingdom. So yate mammal, reptile eblak sob ahi jabo, vertebrates, invertebrates, beleg sob ahi jabo. So wildlife refers to the undomesticated animals and uncultivated plant species which can exist in their natural habitat, but has come to conclude all organisms that grow or live wild in an area without being introduced by humans. So without being introduced by humans. So manuhor kuno introduction ba manuhor kuno interference or nuhuake juntu heri hoy. Wildlife can be found in all ecosystems. Wildlife kot poa jay? Found in all ecosystems. Deserts, plains, grasslands, woodlands, forests and other areas including the most developed urban areas. Correct? To মানে গুটেই সব যিকোনো হেৰিতে আমি হেনেকে ওয়াইল্ডলাইফ পাব পাৰো, ডেজাৰ্টত পাব পাৰো, প্লেইনছত পাব পাৰো, গ্ৰাছলেণ্ডত পাব পাৰো, উডলেণ্ড মানে ফৰেষ্ট এনেকে, আৰু মানে অলপমান যিখিনি অলপমান আইসোলেটেড ফৰেষ্ট সেইখিনি আমি উডলেণ্ড বুলি কওঁ, নট ডেন্স ফৰেষ্ট, প্লাছ আদাৰ এৰিয়াজ ইনক্লুডিং দ্য মোষ্ট ডেভেলপড আৰ্বান এৰিয়াজতো আমি ওয়াইল্ডলাইফ পাব পাৰো. অল হেভ ডিষ্টিংক্ট ফৰ্মছ অফ ওয়াইল্ডলাইফ. এটা ডিষ্টিংক্ট ফৰ্ম অফ wildlife আমি হেনেকে পেলাই পাব পাৰো. গ্লোবাল ওয়াইল্ডলাইফ পপুলেশ্যন যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া আমি ভাবি পাৰো আৰ্বান এৰিয়াত আমি ডিষ্টিংক্ট ফৰ্ম কেনেকৈ, এতিয়া আমি আজিকালি যেনেকৈ অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ যোনটো নৰ্মেল যোনটো কাউৰী কাউৰী গাঁৱত নোহোৱা হৈছে. অলমষ্ট কাউৰী আমি বেছিকৈ আজিকালি গাঁৱত দেখা নাপাওঁ. গাঁৱত কিয় দেখা নাপাওঁ? কাৰণ কিয় বা শগুন যেনেকৈ বেছি গাঁৱত দেখা নাপাওঁ. শগুন, স্কেভেঞ্জিং যোনবিলাক বাৰ্ডছ আছে, ভালচাৰ, কাউৰী, সেইবিলাক আমি চহৰত বেছিকৈ দেখা পাওঁ. কিহৰ কাৰণে? কাৰণ কি চহৰত খানাৰ যোনবিলাক ৱেষ্ট বা যোনবিলাক গাৰ্বেজ বিন যোনবিলাক আছে সেইবিলাক চহৰত বেছিকৈ আছে, আৰু সেইকাৰণে এই চৰাইবিলাক মেক্সিমাম ক'ত ফালে আহে? চহৰৰ ফালে আহে, গাঁৱত সিমান বেছি নাই. চ' সেইকাৰণে যোনটো শব্দ ইউজ কৰিছোঁ ডিষ্টিংক্ট ফৰ্ম অফ আমি ৱাইল্ড লাইফ এটা পাওঁ. এভিয়ান ৱৰ্ল্ড যোনটো এভিয়ান বুলি কোৱা যায়, যোনটো বাৰ্ড কমিউনিটি. তো গ্লোবাল ৱাইল্ড লাইফ পপুলেশ্যন হেভ ডিক্ৰিজড ছিগনিফিকেণ্টলি. গ্লোবাল ৱাইল্ড লাইফ পপুলেশ্যন কি হৈ গৈছে? ডিক্ৰিজ হৈ গৈছে ছিগনিফিকেণ্টলি বাই 68% চিন্স 1970. 1970 পৰা এতিয়ালৈকে 68% মানে অলমষ্ট 70% কি হৈ গৈছে? ডিক্ৰিজ হৈ গৈছে এজ এ ৰিজাল্ট অফ হিউমেন এক্টিভিটি.
আমাৰ ভাল কামবিলাকৰ কাৰণে দেখিছে particularly over consumption, population growth and intensive farming. Over consumption, population growth or intensive farming, right? So এইখিনি হল আমাৰ যোনটো ফ্লোরা বুলি যোনটো কোৱা যায় এটা আমাৰ ফ্লাৱাৰিং প্লান্টস বা যিখিনি আমাৰ ভেজিটেশন যিখিনি থাকে হেতু ফ্লোরা আৰু যেনেকৈ fauna বুলি যোনটো আমি কওঁ তো এনিমেল কিংডম হেতু হল fauna. So flora and fauna দুটা শব্দ আমি ইউজ কৰো. Flora মানে হল the plants, trees, vegetation. Our fauna মানে simply animals, birds, insects, marine life. Fine. So animals মানে দুইটা আহি যাব, mammals আহি যাব, reptiles আহি যাব, আহি যাব. Need for conservation. Conservation দৰকাৰ কি? Need for conservation. It is required because conservation কিয় লাগে আমাক? Maintains ecological balance. সবতকে প্ৰথমতে কি কৰে? Ecological balance এটা maintain কৰে. Fine. So without conservation আমাৰ ecological balance কেনেকৈ থাকিব? So supports human survival. যেনেকৈ আমি কৈছিলোঁ humans are also a cog in a machine বুলি আমি যোনটো কওঁ মানে it is a part of the ecosystem. It is a part of the diversity. So human survival কাৰণেও wildlife conservation is highly essential, very essential. Then preserve biodiversity. Just a minute. Fine. So আমি যোনটো কৈ আছিলোঁ that need for conservation কি হয়? It maintains ecological balance, number 1. Number 2 কি? It supports human survival. আমিও ডিপেন্ডেন্ট হৈ আছো গোটেই হেৰি লগত biodiversity লগত. Preserves biodiversity. কাৰণ কি biodiversity নহলে আকৌ human survival নোহোৱা হৈ যাব. Importance of flora. গছ-গছনি. Importance of flora. Obviously it provides what? First of all oxygen. So প্ৰথমতেতো আমাক অক্সিজেন লাগে আৰু অক্সিজেন আমাক কোনে দি আছে? মেইনলি আমাক গছ-গছনিয়ে দি আছে. সো গছ-গছনি নাথাকিলে প্ৰথম কথাটো আমাৰ অক্সিজেন নোহোৱা হৈ যাব, উশাহ নোপোৱা হৈ যাম, সাফোকেশন হৈ যাব. Absorbs carbon dioxide. So যিমানে আমাৰ গছ-গছনি নোহোৱা হৈ যাব, very simple, there is no rocket science, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড বাঢ়ি যাব, অক্সিজেন কমি যাব. যোনে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড লৈ আছিলে সি নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু যোনে অক্সিজেন দি আছিলে সি নোহোৱা হৈ গ'ল. সো অবভিয়াছলি আমি কি ল'ব লাগিব? কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডে ল'ব লাগিব. সো অবভিয়াছলি বেমাৰ হাজাৰ বেছি হ'ব. মেইনটেইনছ ৱাটাৰ চাইকেল. ফ্ল'ৰা কি কৰিব? মেইনটেইনছ ৱাটাৰ চাইকেল. আমি যে কওঁ যে মাটিৰ তলত পানী আছে, গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ, নিজৰা, মাটিৰ তলত পানীটো যায় কেনেকৈ? মেইন যোনটো ৰুট যোনটো সেইটো হ'ল গছৰ শিপাই লাহে লাহে পানীটো নিগৰি যায়. গছ নাথাকিলে কি হয়? মাটিটো টাইট হৈ যায়, টান শিলৰ নিচিনা হৈ যায়, লেটেৰাইটিক চইল বুলি যোনটো আমি কওঁ. তো সেইকাৰণে গছ যেতিয়া আমি পুতোঁ তেতিয়া মাটিটো ঢিলা হৈ থাকে, ছফ্ট হৈ থাকে আৰু সেই মাটিৰ শিপা আৰু গছৰ শিপাৰ এই গুৰি দি মানে আম গছ বা নাৰিকলৰ গছৰ মানে শিপাই লাহে লাহে নিগৰি একটুপকৈ পানীবিলাক গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ তলত গৈ জমা হয়, ফিল্টাৰ হৈ পেলাই জমা হয়. চ' ৱাটাৰ চাইকেল প্ৰিভেণ্ট ছইল ইৰোজন, ৰাইট? ছইল ইৰোজন কমাই দিয়ে. কাৰণ কিয়? যেতিয়া বৰষুণৰ পানী ধুই লৈ যাব নোৱাৰে এতিয়া, কাৰণ কিয়? গছৰ শিপাবিলাকে আকৌ মাটিটো কি কৰি ৰাখিছে? ধৰি ৰাখিছে.
আৰু মাটিয়ে যদি নাথাকে তাতে আমি খেতি কেনেকৈ কৰিম, তাতে আমি কিবা জীৱ জন্তু কেনেকৈ তাতে ছাৰ্ভাইভ কৰিব, ছাৰ্ভ এজ হেবিটেট ফৰ ৱাইল্ড লাইফ। চ' প্ৰত্যেকডাল গছ আমি যোনটো আগতেও এটা ক্লাছত কৈছিলোঁ, চ' প্ৰত্যেকডাল এডাল গছে কি হয়, ইক'চিষ্টেম হয়। এডাল নাৰিকলৰ গছে এটা ইক'চিষ্টেম। তাতে কিবা কেৰ্কেটুৱা থাকক, সাপ থাকক, বা কিবা চৰাই চিৰিকটি বাঁহ লৈ থাকক, বা পৰুৱাৰ বাঁহে যদি লৈ আছে, বা জোকে যদি আছে, মুঠতে এডাল গছেই হয় এটা ইক'চিষ্টেম, ৰাইট? চ' সেই গছডালৰ ওপৰত বহুতে নিৰ্ভৰ কৰে। সেই গছডালৰ ওপৰত তলত ছায়াত আকৌ কোনোবাই কিবা ঘৰ বনাব, তাতে মানুহ অলপমান ৰেষ্ট ল'ব। চ' বহুত ফেক্টৰ্ছ ইনভলভ হৈ থাকে। চ'ৰ্চ অফ মেডিচিন এণ্ড ফুড। চ' এইটো কি হৈ যায়, চ'ৰ্চ অফ মেডিচিন এণ্ড ফুড। ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ফনা। ফনাৰ যোনটো জীৱ জন্তুৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি হয়, ইট হেল্পছ ইন পলিনেশ্যন এণ্ড চিড ডিছপাৰ্চেল। যেনেকৈ আমি হানি বিৰ কথা কৈছিলোঁ, মৌ মাখি বা যেনেকৈ বাটাৰফ্লাই যেনেকৈ। চ' সেইবিলাকে কি কৰে, পলিনেশ্যন কৰে, মানে এটা ফুলৰ পৰা আন এটা ফুললৈকে সেনেকৈ চিড ডিছপাৰ্চেল কৰে, সেনেকৈ পেলাই স্প্ৰেড হয়। মেইনটেইনছ ফুড চেইনছ। ফুড চেইন, এটা ইটোক খালে সিটোৱে সিটোক খালে, সেনেকৈ পেলাই ফুড চেইন এটা মেইনটেইন হৈ থাকে। প্ৰভাইডছ ফুড এণ্ড ৰ মেটেৰিয়েলছ, ৰাইট? চ' খানাৰো এটা চ'ৰ্চ হৈ যায়। হেল্পছ ইন ছইল ফাৰ্টিলিটি। ছইল ফাৰ্টিলিটি যেনেকৈ সেইদিনাখন কৈছোঁ যে কিবা এটা জীৱ জন্তু যদি মৰি যোৱাৰ পিছত সেইটো মাটিত যদি পুতি দিলোঁ, বা মাটিত যদি এনেই যদি পচি গ'ল, তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ পৰা হিউমাছ কণ্টেণ্ট বাঢ়ি যায়, মাটিটো আকৌ কি হৈ যায়, সাৰুৱা হৈ যায়। বা যেনেকৈ আৰ্থ যেনেকৈ কেঁচু যেনেকৈ থাকে, তো কেঁচুৱে কি কৰে, মাটিটো খান্দি সেইটো ছফ্ট কৰি পেলায়। চ' সেনেকৈ পেলাই মাটিটো সাৰুৱা হৈ যায়। ইণ্ডিকেটৰ্ছ অফ এনভাইৰমেণ্টেল হেল্থ। চ' ফনা যদি ডাইভাৰ্চিটি যদি আছে, বায়'ডাইভাৰ্চিটি যদি আছে, তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে কি কৰে, সেইটোৱে ইণ্ডিকেট কৰে যে এনভাইৰনমেণ্টটো কিহত আছে, ভাল কণ্ডিশ্যনত চলি আছে। মেজৰ থ্ৰেটছ টু ফ্ল'ৰা এণ্ড ফনা। তো ফ্ল'ৰা এণ্ড ফনাৰ মেজৰ থ্ৰেট কি আছে, এটা হ'ল ডিফৰেষ্টেশ্যন, ফাইন। ছেকেণ্ড হ'ল পচিং এণ্ড হাণ্টিং, এক্সেচিভ, যোনটো গড় যেনেকৈ আমি কৈছোঁ নোহোৱা হৈ গৈছিলে, খালি 11টা গড় আছিলে 1911। ক্লাইমেট চেঞ্জ, অভিয়াছলি, যোনটো কথা আজিকালি আমি ডিছকাছ কৰি থাকোঁ, ভালেখিনি এফেক্ট হয় ক্লাইমেট চেঞ্জৰ পৰা। পলিউশ্যন এগেইন, আৰু ইনভেজিভ স্পেচিছ। চ' ইনভেজিভ স্পেচিছ শব্দটো আমি আগতে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। এনেকুৱা পাৰ্থেনিয়াম যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল, এনেকুৱা এটা গছ বা এনেকুৱা এটা প্ৰজাতিৰ জীৱ জন্তু যোনবিলাক হঠাৎ আহি যায়, পেষ্টিলেঞ্চ বুলি যোনটো কোৱা যায়, পোক পৰুৱা হঠাৎ আহি যায়। চ' সেইটোৱে গোটেই এনভাইৰনমেণ্টটোক এফেক্ট কৰি দিয়ে, ফাইন। কনজাৰ্ভেশ্যন মেথডছ, এইটো আমি চাইছিলোঁ আগতে যে ইন চিটু কনজাৰ্ভেশ্যন আৰু এক্স চিটু কনজাৰ্ভেশ্যন। ইন চিটু মানে কি, ইন চিটু মানে যে তাতেই য'ত যদি গড় আছে, যদি বাঘ আছে, সিংহ আছে, সেই তাতেই সিহঁতক ৰক্ষণাবেক্ষণ যদি দিব পাৰোঁ, সেইটোক আমি কওঁ ইন চিটু, মানে সেইটো জেগাতে। এক্স চিটু মানে কি, তাৰ পৰা ওলাই আনি পেলাই, যেনেকৈ নেশ্যনেল পাৰ্ক, যেনেকৈ ছাপ'জ জুলজিকেল জু যেনেকৈ থাকে, বটানিকেল গাৰ্ডেন থাকে, সেনেকৈ পেলাই যদি আমি কিবা সেনেকৈ বা কেপটিভ ব্ৰিডিং আমি কৰোঁ। চিড বেংকছ আছে, আমি যোনটো স্ভালবাৰ্ড এৰিয়া কৈছিলোঁ, চিড বেংকছ সেনেকৈ। চ' বটানিকেল গাৰ্ডেন বা জুলজিকেল গাৰ্ডেন, এইবিলাকত যদি আমি কিবা এটা গড় সিংহ সেনেকৈ ওলাই আনি পেলাই সিহঁতক যদি আমি ভেটেনেৰীত যেনেকৈ ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে সেইটো এক্স চিটু কনজাৰ্ভেশ্যন হৈ যায়। আৰু ইন চিটু মানে সেই তাতে জংঘলতে, বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হওক, নেশ্যনেল পাৰ্ক হওক, কাজিৰঙা হওক, মানস, তাতে যদি আমি সিহঁতক ট্ৰিটমেণ্ট দিওঁ, সেইটো হ'ল ইন চিটু কনজাৰ্ভেশ্যন, ঘৰত থকাৰ নিচিনা। ৰোল অফ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন। চ' ইয়াতে মেইনলি আমাৰ যোনটো আগতেও পাইছিলোঁ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972, সেইটো হ'ল এটা মষ্ট প্ৰিমিয়াৰ যোনটো আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে যোনটো এক্ট। চাইটছ আছে, কনভেনশ্যন অন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ইন এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিজ, that is also one major regulation. World Wildlife Fund, বহুতে শুনিছে WWF, so major funding authority হয় internationally for wildlife conservation. আৰু United Nations Environment Program আছে আমাৰ UNEP, that is also looking after mostly the entire environmental aspects and also as well as funding. Local laws and community involvement, so local laws, community involvement up to the panchayati raj যোনটো আমি কৈছিলোঁ। চ' সেনেকৈ পেলাই এইবিলাক চব গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনছ বেলেগ বেলেগকৈ ইনভল্ভ হৈ আছে। হাউ ইণ্ডিভিজুৱেলছ কেন হেল্প, এজন মানুহে ইণ্ডিভিজুৱেলে কেনেকৈ হেল্প কৰিব পাৰে। দে কেন প্লাণ্ট মোৰ ট্ৰিজ এণ্ড এভইড ডিফৰেষ্টেশ্যন, ৰিডিউচ, ৰিইউজ এণ্ড ৰিচাইকেল, এভইড ইউজিং প্ৰডাক্টছ মেড ফ্ৰম এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিজ,
participate in conservation programs, educate others about wildlife protection, right? So these are the measures, these are the steps that we can take on an individual basis. Examples of conservation বহুত আছে, যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল এমাজন ৰেইন ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এফৰ্টছ লোৱা গৈছে, প্ৰজেক্ট টাইগাৰ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত, প্ৰজেক্ট হিংগুল আছে, ৰাইট? চ' আফ্ৰিকান এলিফেণ্ট প্ৰটেকশ্যন প্ৰগ্ৰামছ, প্ৰজেক্ট ক্ৰক'ডাইলো আছে ইণ্ডিয়াত, যোনটো ক্ৰক'ডাইল পাৰ্ক বনোৱা গৈছে ইন কেৰালা. চ' 11 biggest environmental problems of 2025. So global warming from fossil fuels. প্ৰথম যোনটো প্ৰব্লেম সেইটো হ'ল আমাৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং ফ্ৰম ফসিল ফুয়েলছ. Second হ'ল that is food waste, obviously, right? So huge number of food is wasted and many people are there who have got who cannot afford 2 square meals a day. So hetu karone it is a big headache for the international community of food waste. So pollution, lot of pollution and food waste, two of the major problems. Biodiversity loss, for many reasons biodiversity loss hoi goi ase, or almost 60% reduction joto ami already koisil 1970 পৰা 2016 loke 70% loss, 68% loss nearly about hoi goise of biodiversity. Plastic pollution, which is again a menace, eta dangor kobogale headache, that is plastic pollution, right? Microplastics or jonto ami ajikali availability dekhisu, almost sob khetrote there are microplastics, right? So biodiversity loss, and then we have the plastic dumps, which is becoming a huge headache these days. Deforestation, again already we have discussed. Air pollution, all these are huge problems these days. So if I have large scale deforestation, air pollution, right? Melting ice caps, sea level rise. So ice caps melt হোৱাৰ কাৰণে কি হৈ আছে, sea level rise হৈ আছে, আৰু sea level rise হোৱাৰ কাৰণে আমি আগতে যোনটো কৈছোঁ যে বহুতখিনি এৰিয়া ছাবমাৰ্জ হৈ গৈছে. চ' হিউমেন ছেটেলমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে, ইক'লজিকেল থ্ৰেট এটা হৈ গৈছে. অ'চেন এচিডিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কি হৈ গৈছে, 30% মেইনলি যোনবিলাক আমাৰ ভেৰি ফ্ৰেজাইল অৰ্গেনিজম, যেনেকৈ পলিপছ যেনেকৈ আছে, কোৰেল ৰিফ, কোৰেল পলিপছ, সেইবিলাকত কি হয়, ব্লিচিং হৈ যায়, বিকজ পানীটো এচিডিক হৈ গৈছে. তো সেইকাৰণে টেম্পাৰেচাৰ অলপমান বাঢ়ি যায়, আৰু প্লাছ সেই গোটেই এৰিয়াখিনি কি হৈ যায়, ব্লিচ হোৱাৰ নিচিনা হৈ যায়. চ' এইখিনি যেনেকৈ মেল্টিং অফ আইচ, গ্লেচিয়াৰ্ছ, এণ্টাৰ্কটিকৰ যিখিনি এৰিয়া ইয়াতে এটা শ্ব' কৰা গৈছে, ডেট ৱাজ কোৰেল ৰিফ আছিলে, সেইখিনি কি হৈ গৈছে, এতিয়া লাহে লাহে ব্লিচিং হৈ গৈছিলে বিকজ অফ এচিডিফিকেশ্যন অফ ডেট ৱাটাৰ. চ' প্ৰথমতে এলগেল গ্ৰ'থ আছিলে, এলগি আছিলে, এতিয়া সেই গোটেই এলগিবিলাক মৰি গৈছে, আৰু সেইকাৰণে গোটেই স্কেলিটনটো দেখা পোৱাৰ নিচিনা হৈ গৈছে. চ' ইট ইজ কল্ড এজ কোৰেল ব্লিচিং. Soil degradation. So soil degradation যিমানে হ'ব সিমানে কি হৈ যাব, আকৌ ফুড স্কেৰচিটি হৈ যাব, ফুড স্কেৰচিটিৰ পৰা আকৌ পভাৰ্টি আহি যাব, আকৌ ক্ৰাইম আহি যাব, পভাৰ্টি হ'লে আকৌ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন ইন দ্য ছ'চাইটি আহি যাব. চ' দিজ অল থিংছ আৰ গোইং টু বি ফল ওৱান আফটাৰ দ্য আদাৰ. অভাৰ ফিছিং ইজ এগেইন আনাদাৰ detrimental effect that we are going to face. অভাৰ ফিছিং হ'লে কি হৈ যায়, ডেট কেতিয়াবা কি হয়, বহুত বেছি লাগাতকৈ বেছি মাছ ধৰে, দি পেলাই কিছুমান মাছ পেলাই দিয়ে, আৰু সেই পেলাই দিলে কি হয়, সেইবিলাক মৰি যায়, আৰু তাৰ পৰা এলগেল গ্ৰ'থ হয়, এক্সেচিভ এলগি গ্ৰ'থ হৈ যায় সেই পচা হেৰিবিলাকৰ পৰা, আৰু সেই এলগি যেতিয়া গ্ৰ'থ হ'ব মেক্সিমাম, তেতিয়া আকৌ ছানলাইট ভিতৰত সোমাব নোৱাৰা হৈ যায়. ফাইন. চ' এনেকৈ পেলাই উই হেভ ছইল ডিগ্ৰেডেশ্যন, ইফালে হৈছে আমাৰ অভাৰ ফিছিং, এণ্ড লাষ্টলি কোবাল্ট মাইনিং. চ' মেক্সিমাম কোবাল্ট মাইনিং, সেইটোৰ পৰা কি হৈ গৈছে, ডেম'ক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ কংগোত যেনেকৈ হিউজ অ'কে. চ' ঠিক আছে, অলপমান ব্ৰেক এটা লওঁ আমি 5 মিনিটৰ কাৰণে, অলপমান টেকনিকেল প্ৰব্লেম এটা হৈছে ইয়াতে আমাৰ. চ' জাষ্ট ৱেইট ফৰ 5 minutes, ব্ৰেক এটা লৈ আছোঁ.
সব আছে না আমার স্টুডেন্ট ব্লক ওকে সো ওয়েলকাম ব্যাক তারা কারেন্ট গুছি গৈছিলে সো উপায় নাই because of that we had to wait for some time because yete amar heri aisile beep beep sound enika ahi ase so that was panel was not working so we cannot help so let's continue from where we had stopped so ami cobalt mining or kotha pati asilu cobalt mining as a mane amar the main as a key component of battery materials to use hoy cobalt that power electric vehicles so cobalt is facing a sustained surge in demand কোবাল্টৰ ডিমান্ড বহুত বাঢ়ি গৈ আছে কোবাল্ট মাইনিং এতিয়া ইণ্ডিয়া এতিয়া ওয়াৰ্ল্ডত বহুত বেছিকে হৈ আছে সো স্পেসিফিক্যালি সৰি think okay so specifically the world's largest cobalt suppliers into ekhon country hol Democratic Republic of Congo DRC so Congo bahut beshi cobalt mining hoy but ako ami janeke kau je maximum minerals to tropical area ase hoy but most of the tropical areas are developing countries aur hekane yate technology heneke bahut beshi use nohoy আর টেকনলজি ইউজ নোহোৱাৰ কাৰণে কি প্ৰবলেমটো হয় যে ইয়াতে ৰুডিমেণ্টাৰী মেথডত মানে হেনেকে যোনটো ৰেট হোল মাইনিং বুলি যোনটো আমি কওঁ ইয়াতো যেনেকৈ আমি সেইদিনাখন আমাৰ ইয়াতে ইছ্যু এটা হ'ল অসমত চ' ডিমা হাছাওত যেনেকৈ where it is estimated that up to a fifth of the production is produced through artisanal mines which are like artisanal miners which are like unprofessionals comparatively miners in mining regions scientists have made note of high radioactivity so yate ki poa goise high radioactivity poa goise in these areas in addition mineral mining similar to other industrial mining mane any normal mining api mining or kotha ebar koisulu open cast mining hoy aru eta borewell mining hoy aru developed country bilakot ki kore mostly borewell mining kore aru developing country bilakot mostly junto open cast mining kore aru খান্দি পেলাই গুটেই ধুলি বালি একদম কলিয়াৰি যেনেকা আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেনেকা যোনবিলাক কয়লাৰ খাদানবিলাক যোনবিলাকে দেখিছে বা কেতিয়াবা দেখা পোৱা নাই ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় উৰিষ্যা ৱেষ্ট বেংগল ৰাণীগঞ্জ এৰিয়া এইখিনি যোনটো এৰিয়া তাতে গুটেই কলা হৈ যায় মানুহৰ ঘৰৰ বাৰান্দা চানাদা চব কলা মানে ছটা পাতি যায় so in addition to mineral mining similar to other industrial mining often produces pollution that leaches into neighboring rivers leaches mane nigori gusi jay into neighboring rivers so nodi bilakoto gusi jay aur heneke pelai jonto water jonto pollution river pollution hetu eta bahut dangor problem hoy so dust from pulverized rock is also known to cause breathing problems from local communities as well so eneke pelai jonto ami cobalt mining or eta drisyo eneke pelai khandi gote open cast boli jontu koa jay eneke to prothomote pahar thake paharor pora hetu mane plusor pora go minus hoy jay ta mane upor pora go khandi ekdom matir tololeke so yate eta lake type formation hoy jay jontu tailing pond boli koa jay tailing pond hisabe shobdo eta use kora jay और ही टेलिंग पॉन्ड बिलाक बिराट डेंजरस হয় टेलिंग पॉन्ड बिलाকৰ পানী বিলাক আমি সাধাৰণতে ইউজ কৰিব নোৱাৰো দে আর হাইলি রেডিও অ্যাক্টিভ বা দে আর হাইলি পলিউটেড ওয়াটার্স সো টেলিং পন্ডৰ পানী যদি কোনোবা ইউজ কৰিছে দ্যাট ক্যান বি হাইলি মানে ক্যাটাস্ট্রফিক সো এনেকে জনেকে হাতে দিয়ে মানে এনেকে কোবাল্ট উলাই আছে রাইট সো এইখিনি আছিল আমাৰ আজিৰ good discussion so GS foundation course has already been started so you can just join this course for comprehensive studies previous years questions khini olopan ami sailong 2016 ot hudha goisile consider the following statements sustainable development goals were first proposed in 1972 by a global think tank called Club of Rome. The sustainable development goals have to be achieved by 2030. Right? Which of the statement given above are correct?
কোনকেইটা কাৰেক্ট হ'ব? Can anybody highlight কোনকেইটা কাৰেক্ট হ'ব? Yes, তোমালোকে কমেণ্ট কেইটা মই তেতিয়া পঢ়িব পৰা নাছিলোঁ। পোবালে ঠিকে লিখিছিলা যে পুৱাৰ কণ্ডিশ্যন হ'লে মানুহে নিজৰ পাৰ্চনেল বেনিফিটৰ কথা বেছি ভাবিব ইনষ্টেড অফ এনভাইৰনমেণ্ট। অবভিয়াছলি এনভাইৰনমেণ্টৰ কথা ভাবাৰ সময় নাথাকিব বা স্ক'পে নাথাকিব যদি খাব পোৱা নাই আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ কথা কেনেকৈ ভাবিব। চ' সেইকাৰণে পভাৰ্টি এলিভেশ্যন এটা ডাঙৰ মানে ৰেছপনচিবিলিটি ফৰ অল দ্য কাণ্ট্ৰিজ ফৰ এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন। এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে পভাৰ্টি এলিভেশ্যনটো এটা ডাঙৰ ৰেছপনচিবিলিটি। So, which of the statement given above কোনটো statement correct হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত? See, second to the correct হয়। Sustainable Development Goal SDG goal আমি আগতো লাষ্ট ক্লাছতো পঢ়িছোঁ 2030 লৈকে। So এইটোতো correct হয়। But first to correct নহয়। So answer to কি হ'ব? 2 only, B হ'ব। Sustainable Development Goals were not proposed by Club of Rome in 1972. Club of Rome Sustainable Development Goal হেৰি কৰা নাছিলে। Sustainable Development ক'ৰ পৰা হৈছিলে? United Nations Conference যোনটো হৈছিলে on Sustainable Development ৰিঅ' ডি জেনেৰো, ৰিঅ'ৰ যোনখন মিটিং হৈছিলে 2012ত, সেইটো ক্লাব অফ ৰোম ইজ ন'ন ফৰ ইজ 1972 ৰিপৰ্ট টাইটেল লিমিটছ টু গ্ৰ'থ। ক্লাব অফ ৰোমত কি হৈছিলে? লিমিটছ টু গ্ৰ'থ বুলি কনচেপ্টটো দিয়া গৈছিলে, which discussed global sustainability issues but did not propose the SDGs. So global sustainability issues বিলাক ডিছকাছ কৰিছিলে যে sustainability issues কি কি আছে মানে পৃথিৱীত সেইখিনি ডিছকাছ কৰিছিলে, বাট SDG গ'লবিলাক সেনেকৈ যোনকেইটা গ'ল সেইকেইটা দিয়া নাছিলে। ষ্টেটমেণ্ট 2টো কাৰেক্ট হয়, ন' ডাউট। ইন ইণ্ডিয়া 2014ত UPSCত সোধা গৈছিলে, ইন ইণ্ডিয়া দ্য প্ৰব্লেম অফ ছইল ইৰোজন ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং? ছইল ইৰোজন, ফাইন, মাটি যে বেয়া হৈ যায়, ছইল মাটি যে হেৰি হৈ যায়, ধুই লৈ গুচি যায়। ছইল ইৰোজন কিহৰ কাৰণে হয়? টেৰেছ কাল্টিভেশ্যন, ডিফৰেষ্টেশ্যন, ট্ৰপিকেল ক্লাইমেট। তো টেৰেছ কাল্টিভেশ্যন মানে যেনেকৈ আমি আগতেও কৈছিলোঁ যে যেনেকৈ ষ্টেপ লাইক ফৰ্মেশ্যন যোনটো কৰোঁ আমি খান্দি পেলাই, মানে কাটি পেলাই এনেকৈ পাহাৰখন, আৰু তাতে খেতি কৰা যায়। আৰু আমি আগতেও কৈছোঁ টেৰেছ কাল্টিভেশ্যনে ছইল ইৰোজন ৰখায়, ষ্টপ কৰে, ফাইন। কাৰণ কিয় ইয়াতে কি হয়, ষ্টিপ, বহুত ষ্টিপ এনেকৈ যদি থাকে পাহাৰখন বহুত ষ্টিপ, ইয়াৰ পৰা পানীয়ে ধুই লৈ গোটেই বালি মাটিবিলাক চব লৈ গুচি যায়। বা যদি এনেকুৱা কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে টেৰেছ কাল্টিভেশ্যন কি কৰে? ছইল ইৰোজন ৰখায়হে, ৰোধহে কৰে। চ' ছইল টেৰেছ কাল্টিভেশ্যন নহ'ব। ডিফৰেষ্টেশ্যনটো অবভিয়াছলি ডিফৰেষ্টেশ্যনে ছইল ইৰোজন কৰিব। গছে যদি কাটি পেলাওঁ গোটেই ধৰি ৰাখিব লগা মাটি ধৰি ৰাখিব পাৰে সেইটো নাই। ট্ৰপিকেল ক্লাইমেট আকৌ নহ'ব, কাৰণ কি ট্ৰপিকেল ক্লাইমেট মানে হট এণ্ড হিউমিড ক্লাইমেট। চ' ইয়াতে বৰষুণ হ'ব আৰু ইয়াতে গছ গছনি হ'ব। তো তেতিয়া গছ গছনি হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব? পাত চাতবিলাক তলত পৰিব, হিউমাছ কণ্টেণ্ট বাঢ়ি যাব। তো ট্ৰপিকেল ক্লাইমেটততো মাটি ভাল হয়, বেয়া নহয়, আৰু সেইকাৰণে ট্ৰপিকেল এৰিয়াৰ মাটিখিনি বেছি সাৰুৱা হয়। Select the correct answer using the code given below. So obviously 2 is the only answer. B2 হ'ব, ফাইন, অনলি বি। টেৰেছ কাল্টিভেশ্যনে ছইল ইৰোজন নকৰে আৰু ইফালে ট্ৰপিকেল ক্লাইমেটো নকৰে, অকল ডিফৰেষ্টেশ্যনে কৰিব। 2011 UPSC প্ৰিলিমছৰ এবাৰ সুধিছিলে, which one of the following is not a site for in situ method of conservation of flora? In situ মেথডৰ এটা নহয়, ইন সিটু নহয়। চ' বায়'স্ফেয়াৰটো ইন সিটু হয়, বায়'স্ফেয়াৰ ইন সিটু হয়, ফাইন। নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন সিটু হয়, ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইন সিটু হয়। চ' ইন সিটু কোনটো নহয়? বটানিকেল গাৰ্ডেন। চ' বটানিকেল গাৰ্ডেন ইন সিটু নহয়, ৰাইট, গাৰ্ডেন হয়। এইটো মেন মেড হয়, আমি ওলাই আনি পেলাই যোনটো আমাৰ নাৰ্চাৰীবিলাক যেনেকৈ থাকে আমাৰ য'ৰ পৰা ফুলৰ নাৰ্চাৰী যোনবিলাক, সেইবিলাকো আমাৰ কি হ'ব? মানে এক্স সিটু হ'ব, ইন সিটু নহয়। চ' বটানিকেল গাৰ্ডেন হ'ব। ইন সিটু কনজাৰ্ভেশ্যন কি হয়? দিছ এপ্ৰ'চ ইনভলভছ প্ৰটেক্টিং স্পিচিজ
within their natural habitat. So আমি already পঢ়ি আহিছোঁ 23 UPSC সোধা গৈছিলে about 3/4 of the world's cobalt, a metal required for manufacture of batteries for electric motor vehicles, is produced by অলপ আগতে আমি পঢ়িলোঁ আৰ্জেণ্টিনা নহয়, বটছৱানা নহয়, ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ কংগো। কাজাকিস্তানত মষ্টলি ইউৰেনিয়াম আছে, ৰাইট? চ' আনচাৰ কি হ'ব? চি, Democratic Republic of Congo. So thank you all for watching today's session, and that winds up our discussion on our entire syllabus on environment from prelims crash course point of view. Hope you had understood the concepts and you had understood and you have enjoyed the classes. Fine. So আজিৰ কাৰণে সামৰিছোঁ। Thank you all and all the best for your exams. ভালকে পঢ়িবা, ভালকে পৰীক্ষাত লিখিবা আৰু come out with flying colors. Fine. Thank you all from my side, from geography and environmental part. Thank you all and good night to all of you.